بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ فدق ابھی کامل طور پر مکمل نہیں ہوا، تو گزشتہ نشستوں سے آگے ایک نئی نشست سماعت کیجیے۔ آج کی ہماری گفتگو بھی ایک سوال پر مشتمل ہے۔ سوال یہ ہے کہ سیدہ نے پھر وصیت کیوں کی تھی کہ صدیق میرے جنازے میں نہ آئے؟ یہ سوال یہ بھی انٹرنیٹ پر گردش کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست کے اندر کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ تمام سوالات کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جوابات دوں گا تاکہ یہ مسئلہ کامل طور پر بند ہو جائے۔ تو یہ سوال میں نے سنا تو میں نے ٹھان لی کہ اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو ذہن نشین رہے کہ اہل سنت کی کسی بھی کتاب کے اندر ایسا موجود نہیں ہے کہ سیدہ نے وصیت کی ہو کہ صدیق میرے جنازے میں نہ آئے۔ ایسی کوئی بھی وصیت موجود نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نماز جنازہ پڑھانا کا تو اس کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور کچھ کے ہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، کیونکہ حاکم وقت جو تھے، اور پہلے اختیاری حاکم وقت کو ہوتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا اسے، جیسا کہ حضرت امام حسین نے امام حسن کے جنازے کے لیے کسی کو نہیں روکا تھا، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ حاکم وقت تھے۔ اللہ تقدیر تسلیم اگر مان لے کوئی مسئلہ تھا تو نہیں روک سکتے تھے، جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم اس وقت جو مدینہ کا تھا مروان بن حکم، حالانکہ نہیں بنتی، اس کے باوجود روکا نہیں جنازے سے۔ ایک روایت کے اندر سعید بن عاص کو جنازہ پڑھانے سے نہیں روکا، حالانکہ نہیں بنتی تھی، ان کے اندر کچھ خامیاں تھیں، اس وجہ سے انہیں نہیں روکا۔ مروان کے اندر کہہ رہا ہوں میں خامیاں، تو انہیں جنازہ سے نہیں روکا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ بھی نہیں روک سکتے تھے، پہلے اختیار جو حاکم مدینہ کو ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ روکنے والی بات کہہ دیں تو پھر تو آپ کے تکیے کی ٹھوک گئی، ایک جگہ تکیہ دوسری جگہ تکیہ نہیں، یعنی امام حسین کا تکیہ مان لو ان کا تکیہ نہ مانو، یہ تو تمہارے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے 90% دینی تکیے پر مشتمل ہے، جھوٹ پر مشتمل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ الزامی جواب بھی ہو گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی موجود ہے کہ انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ یہ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے۔ امام شابی اور امام نخعی دو روایتیں مروی ہیں۔ عن شابی قال صلی علیہ ابو بکر، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھی۔ ایسے ہی عن ابراہیم النخعی قال صلی ابو بکر صدیق علی فاطمہ بنت رسول اللہ وکبر علیہ اربعا۔ امام ابراہیم نخعی امام حماد کے استاد، امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاد، امام اسود القمہ کے شاگرد، خطیب عبداللہ بن مسعود کے پڑپوتے شاگرد ابراہیم نخعی، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی۔ یہ حوالے موجود ہیں، لیکن اگر نہ پڑھنا بھی مان لیا جائے، یہ کوئی ضروری عقیدہ تو نہیں ہے کہ انہیں ہو سکتا ہے علی نے پڑھا، کیونکہ روایات تو دونوں طرح کی موجود ہے نا۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ نہیں پڑھا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ بیان کی ہے شیخ عبدالحق مقدسی دہلوی نے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ ان کی یہ وصیت تھی کہ رات کے اندر ہی مجھ میں سارا معاملہ کر دینا، صدیق اکبر چونکہ وہ اس وقت وقتی طور پر موجود نہ ہوں گے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی وصیت پر عمل کیا اور رات ہی کے اندر انہیں کیا کر دیا، دفن کر دیا۔ یہاں پر میں ایک نقطہ دیتا چلوں، ایک محترمہ سوال کرنے والی ایک محترمہ تھی جس کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا، وہ یہ سوال اٹھا رہی تھی اس مسئلے پر۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سیدہ کہ اس وصیت پر تو عمل ہو رہا ہے، اگرچہ ہم نہیں مانتے انہوں نے کوئی وصیت کی تھی، لیکن تمہاری مان کر محترمہ کی مان کر ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی وصیت کی تھی کہ صدیق جنازے میں نہ آئے، اگلی روایت پر تمہارا باپ عمل کرے گا۔ سیدہ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ لباس بھی کوئی نہ دیکھے، مجھے رات کے اندر دفن کرنا۔ تم ٹی ویوں پر آ کر بال کھول کر کے گفتگو کرتی ہو صدیق پر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج ہی آدھی روایت پر عمل، وہ بھی جس سے وہ
बुग़्ज़ वाला नतीजा निकलता हो, जो हो केज़्ब पर मबनी, झूठ पर मबनी, फिर नतीजा बुग़्ज़ वाला निकलता हो, हाँ जी, उस पर अमल है। आगे जो पर्दे वाली बात है उस पर अमल नहीं है, बाल खोल कर टीवी पर बैठना है, ये शरीयत हुक्म देती है, ये सैयदा का अमल है, माज़अल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह की लानत हो ऐसे नज़रिए पर। तो अगर मान भी लिया जाए तो कि हज़रत अली ने पढ़ाया, तो उसकी तवजीह यही है कि आप मौजूद नहीं थे, सैयदा की ये वसीयत थी कि मुझे अंधेरे के अंदर जल्दी जल्दी दफन कर देना कि मेरा कफन भी कोई ना देख सके, मेरा कफन भी कोई ना देख सके। इसी वजह से आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल अक़दस हुआ तो आप 6 माह तक हयात रहीं, लेकिन कभी ना मुस्कुराईं। एक मरतबा मुस्कुराईं जब हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो आपके लिए एक झुल्ली सी बनाई, हम तो झुल्ली उसे कहते हैं, और भी अल्फाज हैं उसके लिए, तो उसे लकड़ियों का गहवारा भी कहा जाता है। वो बनाया कि कुछ लोग जो हैं एक इलाके के, वो इसी के अंदर अपने मुर्दों को ले जाते हैं, इसमें मुर्दे का कफन भी नज़र नहीं आता। तो सईदा खुश होगी, हाय मेरा कफन भी कोई नहीं देख सकेगा। तो ये था उनके पर्दे का आलम। आज ये बैठे दिफा करने वाले जिन्हें तमीज़ ही नहीं है, हाँ जी, शरीयत की, कामिल दीन की, कि पर्दा किसे कहते हैं, हुस्न माशरत का नाम क्या है। तो खैर ये हो गई यहाँ तक गुफ्तगू एक तहकीकी तौर पर। फिर भी अगर रवाफिज़ ना माने, राफी लोग ना माने, वो मुसिर रहें कि नहीं सैयदा ने वसीयत की थी, तो फिर भी बाबा तुम्हारी ही ठुक जाती है, फिर भी हाँ जी तुम्हारी ही खबर बनती है, हमारी नहीं बनती अल्लाह के फजल से, क्योंकि हम हैं जमीयत वाले, और जो जमीयत वाला होता है अल्लाह तबारक व तआला की उसके साथ मदद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हवाले भी उसी के पास होते हैं, दलाइल भी उसी के पास होते हैं। अब सुन ज़रा दलाइल। मोतबर किताब जलाउल उयून में कुलैनी से रिवायत है कि आज अमीरुल मुमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि रिवायत करदा अस्त कि हफ्त ये अब आगे रिवायत जा रही है किसके अंदर, फारसी के अंदर, बर जनाजा फातिमा नमाज का दम अबू ज़र व अम्मार व हुज़ैफा व अब्दुल्लाह इब्न मसूद व मिक़दाद व मन इमाम इशाबुदम। कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली से रिवायत है कि आपने फरमाया सिर्फ 7 आदमियों ने हज़रत फातिमा की नमाज जनाजा पढ़ी, अबू ज़र, सलमान, अम्मार, हुज़ैफा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मिक़दाद, और मैं उनका इमाम था, यानी 7वां मैं था। अब इस राफ़िदियों की किताब से साबित हो रहा है कि सिर्फ 7 आदमियों ने सैयदा खातून जन्नत की नमाज जनाजा पढ़ी, यही लोग जनाजा जनाजा के अंदर शरीक थे राफ़िदियों की किताब के मुताबिक। अब यहाँ हमारा अब सवाल बनता है, हमारा ये एतराज़ बनता है, और भी कुतुब के अंदर यही मौजूद है। अब हमारा ये सवाल बनता है कि जनाब वाला इमाम हसन कहाँ थे, इमाम हुसैन कहाँ थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहाँ थे, हज़रत अकील बिन अबी तालिब कहाँ थे, हज़रत जाफ़र बिन तालिब कहाँ थे, हज़रत कैस बिन साद कहाँ थे, अबू अय्यूब अंसारी कहाँ थे, हज़रत अबू सईद खुदरी कहाँ थे, हज़रत साल बिन हुनैफ कहाँ थे, हज़रत बिलाल कहाँ थे, हज़रत सुहैब कहाँ थे, हज़रत बर्रा बिन आज़िब कहाँ थे, हज़रत अबू राफ़ि कहाँ थे। ये वो लोग हैं जिनको तुम मानते हो, ये लोग कहाँ थे। अगर सिद्दीक़ अकबर नहीं थे तो तुम्हारा इतराज़ है, तो ये लोग अगर नहीं थे तो फिर क्यों नहीं इतराज़ तुम करते, बताओ ज़रा। खुदा की कसम क़यामत तक के लिए हमारा ये चैलेंज है कि तुम इससे जवाब न बन सकेगा, ऐसे ही बुग़्ज़ में मरते फिरोगे, जवाब नहीं बन सकेगा, खुदा की कसम। तो ये इल्ज़ामी जवाब हो गया। दूसरा इल्ज़ामी जवाब कि अगर मान लिया जाए ला तक़दीर तस्लीम कि नहीं थे, नाराज़ थी वगैरह वगैरह, तो ये कहाँ थे, जी बताइए। तो बाबा अल्लाह ताला के लिए सलीम अता फरमाए। ये था द्रोग को हाफ़ज़ा नबाशत नेस्त भी आता है कि जो झूठा होता है ना उसके पास हाफ़ज़ा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाता है। और ये उसूल मुकर्रर किया उलमा ने कि जो भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के खिलाफ ज़बान दराज़ी करेगा ना, हाँ जी, उसकी उस ज़बान दराज़ी के अंदर अहले बैत की शान के अंदर भी कुछ मामला होगा, कुछ गुस्ताखी होगी। सो आप इस रिवायत से मालूम कर लीजिए। झूठ बांध रहे हैं, 7 को जनाजे के अंदर ला रहे हैं, 13 को खारिज कर रहे हैं। ये 13 थे ना जो मैंने अभी गिनवाए हैं, 13 को खारिज कर रहे हैं, फिर उनका क्या बनेगा। और एक तो साहब पता नहीं ये कहाँ से पढ़ कर आते हैं, कहाँ के फाज़िल हैं, वो कह रहे थे कि जी जनाजे में ना आने वाले वो जन्नत से महरूम हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, फिर इन 13 का क्या बनेगा जो जन्नत के सरदार हैं। हजरत जोश में होश भी खो बैठे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दलाइल के साथ गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए। और
जमीयत को समझ करके इनकलाब बर्पा करने की तौफीक अता फरमाए, ऐसे मसाइल से बचाए। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस दिन खिलाफत आ गई ना, तो ऐसे मसाइल होंगे ही नहीं। शायद इसी वजह से ये लोग जमीयत में नहीं आना चाहते और इनकलाब बर्पा नहीं करना चाहते कि कहीं खिलाफत ना आ जाए। और अगर खिलाफत आ गई तो ये जानते हैं कि हमारे तो टूट गई, इस तरह के मामला पर फिर अब बहस नहीं होगी, क्योंकि खिलाफत के अंदर ऐसा थोड़ी होता है। ये तो जमहूरी निज़ाम है, इसके अंदर इख्तिलाफ राय वाला मामला है। जो उठे वो पोजीशन में आ जाए, वो मुखालफत करता फिरे। खिलाफत के अंदर तो ऐसा नहीं है ना। हाँ जी, एक खलीफा बन गया, जब किसी और ने दावा दायर किया तो उसे तो कत्ल कर दो वाला हुक्म है, फ़क्तुलहू से कत्ल कर दो। जब एक खलीफा मौजूद है तो दूसरे को आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसके अंदर कोई ख़राबी है, वो दीन का दुश्मन बन चुके, फिर तो उसे उतारना लाजिम है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, तो फिर अगर कोई दूसरा उठता है, अपोजिशन जमात, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, अगर उठता है ऐसी जमात लेकर, मुखालिफ जमात में आता है या आप उसे हिज़्ब इख्तिलाफ कहने आता है, तो उसे कत्ल कर देने का हुक्म है। ये तो जमहूरी निज़ाम है, किस तरह का मामला नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामिल शरीयत समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।